ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకే సార్, అక్కడ పెడదాము, అవసరం అయితే పెట్టండి. ఓకే అనుకుంటాను. వాసుదేవ వాసుదేవ గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్.
Namaskaram, Master E.K. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. Namaskaram, Master M.N. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. Namaskaram, Master C.V.V. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. Namaskaram, Master C.V.V. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. Namaskaram, Master C.V.V. to your lotus feet. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్.
ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। हरे शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
from the point of light from the point of light within the mind of God, within the mind within of the mind of God, let light stream forth let light let stream they flow into the minds of men. to the minds of man. Let light descend on earth Let life descend on earth from the point of love love within the heart of God. within the heart of God. Let love stream forth let Let love stream stream forth into the hearts of men. into your so May Christ return to earth Christ return to earth from the center from the center, where the will of God is known. where the will of God is known. Let purpose Let's purpose guide the little wills of men. guide the little wills of men. The purpose The purpose which the masters know and serve. which the masters know and serve. From the center, from the center, which we call the race of men, which we call the race of men. let the plan of love and light Let the plan of love and life work out. work out. And may it seal the door May till the door where evil dwells. where evil dwells. From the avatar of synthesis, from the avatar of Synthesis, who is to come, Who is to come, let his energy let his his energy pour down fall down in all kingdoms. in all kingdom. May he lift up the earth May he lift up the earth to the kings of beauty. to the kings of beauty. Let light and love and power Let light, love, and power restore the plan on earth. restore the plan on earth. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Ikirala kulam bodhi vidhumanandarupinam anantaryatano jatam Krishnam vande jagadgurum Sri Krishnamacharya Manantaputram Satsadhumitram Karunardranetram Gurum Gurunam Pitaram Pitrunam Ananyasesha Saranam Prapadye Ananyasesha Saranam Prapadye Ananyasesha Saranam Prapadye Yoga Prabha Samaradhya Janata Priya Janardanam Vandeham Ramakoti Sadesikam Prema Rupinam Vandeham Ramakoti Sam Roginam Artinasakam Prabhakara Samandhiram Parama Prema Sundaram Prabhakara Krupa Purna Jivanam Prema Bhavanam Pranatartiharam Krishna Rama Kotishwaram Bhaje Aradhnamo Yatindra Sri Padabje Sattva Siddhaye
యద్రజోలేశ విక్షిప్తం సమస్తం చ రజస్తమః సితామయతీంద్రశ్రీ భావవాङ्మయబోధకం సహస్రముఖ సందీప్తం శ్రీలక్ష్మణయతిం భజే. అపమాంబ నమస్తుభ్యం గురుదేవ సమన్వితే కళ్యాణ గుణ సంపన్నే కరుణాపాంగ వీక్షణే కృష్ణమాచార్య శిష్యేభ్యో నిత్యారాధిత రూపిణే లోకావనవ్రతే దేవి నిత్యం త్వాం ప్రణమామ్యహం. మాతస్త్వం సర్వజీవానాం కృష్ణమాచార్య గేహిని లోకారాధన కార్యేషు మమ బుద్ధిం ప్రచోదయ. శ్రీకృష్ణార్య తనూజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. Divine light, Divine light, divine love, divine love, divine life. divine life. Master C.V.V. Namaskarams. Master C.V.V. Namaskaram. Vasudeva. Vasudeva. సార్ చెకింగ్ గారు మాస్టర్ గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరినీ మ్యూట్ చేయరా? రాంబాబు గారు వినపడుతుందండి? మాస్టర్ గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళది మ్యూట్ చేయరా? ఒక నిమిషం మాస్టర్ గారు, కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు. చేశాను. రాంబాబు గారు జస్ట్ వన్ క్విక్ థింగ్, మాకు మాస్టర్ గారు ఫుల్ స్క్రీన్ లో కనపడుతున్నారు. అందరికి స్పాట్ లైట్ మాస్టర్ గారిది, మీ మీ జనకులు మాస్టర్ గారి ఫోటోస్. సరే, ఓకే, పర్ఫెక్ట్, ఓకే అండి. మాస్టర్ గారు, హలో, ఇప్పుడు మనం మ్యూట్. రాంబాబు గారు వినపడుతుందా? ఇంకొంచెం ఫోన్ దగ్గరికి పెట్టుకోండి. మాస్టర్ గారు, యాక్చువల్లీ ప్రియా గారు ఒకళ్ళు వచ్చి ఉండాలి. అక్కడ వచ్చారండి? ఓకే, ఎవరైనా వచ్చారా మాస్టర్ గారు? ఎక్కడ వచ్చారు? ఇందాక వచ్చి ఆవిడ గార్లాండ్ తర్వాత క్లోత్స్ పంపించారని చెప్పి ఇచ్చి వెళ్ళారు. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ గార్లాండ్ వేయాలని మాస్టర్ గారు మేము అంటే సాంప్రదాయం ప్రకారము రవి గారు రవి గారు ఉంటే ఒక్కసారి గార్లాండ్ వేసి దాంతో స్టార్ట్ చేయగలిగితే మీకు అవసరం బాగుంటుందని మాస్టర్. గార్లాండ్ పట్రా చేసేమా?
వాసుదేవ. స్కార్లెట్ వాస్తవులందరి తరఫున మాస్టర్ గారికి వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. ఓం కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యా కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హతి. పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తిభూతం భాగధేయం యదూనాం ఏకీభూతం గుప్తవిత్తం శ్రుతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మ మే సన్నిధత్తాం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వవేదార్థతత్వజ్ఞం వేదార్థ ప్రతిపాదకం పురాణసార సర్వజ్ఞం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ఈరోజు సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా మాస్టర్ గారి యొక్క శుభాశీస్సులు. ఈరోజు దేవీ నవరాత్రి కార్యక్రమం ప్రారంభం రోజు ఈరోజు. అందుకని నాకు విశేషమైనటువంటి రోజు అన్నమాట. ఓన్లీ మనకేంటంటే మన చిరంజీవి రవిచంద్ర గారి అమ్మగారు స్వర్గస్థులవడం, ఆ కార్యక్రమం కోసం రవిచంద్ర కుటుంబం మళ్ళీ వెనక్కి భారతదేశానికి రావడం అనేటువంటిది అదొకటే మనకి. ఇది ఏదైనా దైవ నిర్ణయం ప్రకారం మరి జరుగుతుంది. మనం ఏది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. అయితే మనం అనుకున్న ప్రకారం మనం
కలిసి ప్రేయర్ చేసుకోవడం, ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేటువంటిది మాస్టర్ గారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల సాధ్యమైంది. మనకి ఎప్పుడు ఏ రకమైనటువంటిది వచ్చినా దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఏ పని అయితే మనకు నిర్దేశింపబడిందో, మనకి అలాట్ చేయబడిందో దాన్ని మనం అన్ఫెయిలింగ్గా ఆ పనిని నెరవేర్చడం కోసం మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆ ప్రయత్నంలో ఎప్పుడూ ఉండాలి. అందులో ముఖ్యంగా మన నిత్యము మనం ఆచరించుకోవాల్సినటువంటి వాటిలో మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ అనేటువంటిది అది తప్పనిసరిగా చేసుకోవడం మనకి మాస్టర్ సివి గారు, తర్వాత మాస్టర్ ఎంఎన్ గారు, ఏకే గారు అందరూ కూడా వారందరూ అలా ఆచరించి మనకి కూడా ఆ ప్రేయర్ అనేటువంటి దాన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోమని ఆదేశించారు. ఎందుకంటే మనం అవుటర్ వరల్డ్ అనేటువంటిది దాంట్లో ఎక్కువ మనం యాక్టివ్గా మేల్కాంచి ఉంటాం. ఇన్నర్ వరల్డ్ అనేటువంటిది అసలైన ఎగ్జిస్టెన్స్ దాంట్లో మనం అప్పుడప్పుడు మేల్కొంటాం. ఇది మనకి మండేన్ లైఫ్లో జరిగేటువంటిది. దాని నుంచి ఆ ఇన్నర్ కాన్షియస్నెస్ అంతర్లీనమైనటువంటి ప్రజ్ఞలో మేల్కాంచడం అనేటువంటి దానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం, ఎక్కువ సాధన అనేటువంటిది మనం చేయాలి. మరి అంతర్గతమైనటువంటి దాంట్లో ఉంటే మనం చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా మనకి అవుటర్ వరల్డ్లోనే కదా ఉన్నాయి అని మనకి అనిపిస్తుంది. కానీ క్రమంగా మనకి పరమ గురువుల యొక్క వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం ప్రకారం, వారి మార్గం ప్రకారం అవుటర్ వరల్డ్లో అంటే బాహ్య ప్రపంచంలో మనకు నిర్దేశించే పనులు, మనం చేయవలసినటువంటి పనులు మన ద్వారా జరుగుతుంటాయి. అంటే మనం చేయడం అనేటువంటి దాని నుంచి మన ద్వారా జరుగుతూ ఉండడం అనేటువంటి దానికి మనలో చేంజ్ రావాలి. అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇన్నర్ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి దాని ఎందు మేల్కాంచి ఎక్కువ దాని ఎందు మేల్కాంచి ఉండడం అనేటువంటిది. అందుకోసమే మనం ఈ ప్రేయర్ అనేటువంటిది ఎందుకు చేసుకుంటామంటే, అందులో ముఖ్యంగా మాస్టర్ గారు సివి గారు ఉభయ సంధ్యల్లోనూ అంటే సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్, ఈ రెండు సంధ్యాకాలం, ఈ రెండు సంధ్యాకాలాల్లోనూ కూడా ప్రేయర్ అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా ఎందుకు చేసుకోమన్నారు. మనకి పూర్వం నుంచి ఉన్నటువంటిది, సనాతన కాలం నుంచి సంధ్యావందనం అనేటువంటిది ఆ ప్రక్రియ
ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే మనలో మెరిడియన్స్ అనేటువంటివి ఏదైతే మన కాలం అనేటువంటి దాంట్లో పనిచేస్తూ ఉంటాయో వాటికి మనం ట్యూన్ అవడం అనేటువంటిది జరగాలి. అంటే కాస్మిక్ ప్లాన్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మన లైఫ్ మన స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ మనది కూడా ట్యూన్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది, దాంతో అలైన్మెంట్ అనేటువంటిది, ఇది మన స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్లో ముఖ్యమైనటువంటి. దానివల్ల మనం ఎందులో అయితే పార్ట్ అండ్ పార్సిల్గా ఉంటామో అటువంటి కాస్మిక్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేటువంటిది దాన్ని మనం సబ్జెక్టివ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటాం. అంటే ఎందులో అయితే ఈ సౌరగోళాలు తర్వాత ఈ వచ్చేసేటువంటి ప్రజ్ఞలు ఇవన్నీ ఉన్నాయో అదే అన్నమాట. దాంతో అనుసంధానం అనేటువంటిది, అలైన్మెంట్ అనేటువంటిది మనకు కలిగినట్టయితే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మన జీవితం కూడా ఒక పర్పస్తో కూడినటువంటిది. అంటే ఏ పర్పస్ కోసం మనకి ఈ జీవితం ఇవ్వబడిందో ఆ పర్పస్ అనేటువంటిది వర్కౌట్ అవడం. అంటే ఏమిటి ఆ పర్పస్, మన జీవితం ఎందుకు ఇవ్వబడింది అంటే టు లివ్ ది లైఫ్ అన్నారు మాస్టర్. మనం ఏం చేయాలంటే లివ్ ది లైఫ్ బట్ డోంట్ లివ్ అవే ది లైఫ్ అన్నారు. అంటే ఎలాగోలాగా జీవించి పారేయడం కాదు, మనకి జీవిస్తూ ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ లివ్ ఇన్ ప్రజెంట్, వర్తమానంలో మనం ఉంటూ జీవిస్తూ మన ద్వారా మనకి అలాట్ చేయబడినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది జరుగుతూ ఉంటే మనం ఈ అంతర్గతమైనటువంటి ప్రజ్ఞను మేల్కాంచుంచడం, అప్పుడు మన లైఫ్ అనేటువంటిది మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది అని పెద్దలు పరమగురువు అయినటువంటి వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం. తర్వాత వారు ఆచరించి మనకు చూపించేటువంటిది కూడా అదే. అంటే ఇక్కడ పర్సనల్ అనేటువంటిది ఒక ఆస్పెక్ట్, అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటిది. ఇంకోటి ఇంపర్సనల్, అంటే వ్యక్తిగతంగా పరిమితమైనటువంటిది కాకుండా దానికంటే అంతటా వ్యాపించినటువంటిది ఉంటుంది. అంటే మనకి మన పర్సనల్ లైఫ్, పర్సనల్గా ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్, వీటి యందు ఎక్కువగా మనం స్టికాన్ అయి ఉంటాం. అంటే మన మైండ్ వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయి ఉంటుంది. ఎంతవరకు అయితే మనం మన పర్సనల్, మనలో ఇండివిజువాలిటీ అని ఒకటి, పర్సనాలిటీ అని ఒకటి. అంటే మనకి మానవ జీవితం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ ఇండివిజువాలిటీ అనేటువంటి స్థితిలో కొన్ని జన్మలు నడుస్తాయి. అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా సరే నాకు కావలసినటువంటిది, నాకు సంబంధించినటువంటిది అని ఫోకస్ అంతా కూడా మనం
మన మీదే ఉంటుంది. అంటే ఇలా ఉండడం పొరపాటు కాదు, అది ఇవల్యూషన్లో అదొక స్టేజ్. అంటే ఇవల్యూషన్ అనేటువంటిది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అయితే మామూలుగా సైన్స్లో చెప్పేటువంటి ఇవల్యూషన్ అనేటువంటిది ఒక చిన్న పార్ట్ అంతే మొత్తంలో. అది కాకుండా మొత్తం ఇవల్యూషన్ అనేటువంటిది చాలా గ్రేటర్ ప్రాసెస్. అది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు దాన్ని. అది అనేకమైనటువంటి లెవెల్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. అందులో మనం కూడా ఒక పార్ట్. నిజం చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న యాటమ్ కూడా ఎవల్యూషన్ అనేటువంటి దాంట్లో ఉంటుంది. అలాగా ఆ యాటమ్స్ అనేటువంటిది ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉండగానే దాని నుంచి మనం ప్రతి యాటమ్ కూడా మినరల్ యాటమ్గా ఇవాల్వ్ అవుతుంది, తర్వాత ప్లాంట్ యాటమ్ గాను, తర్వాత యానిమల్ యాటమ్ గాను, హ్యూమన్ యాటమ్ గాను అలా ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉండి తర్వాత దేవా కింగ్డమ్ అనేటువంటి దాంట్లో ప్రవేశించి ప్రతి ఒక్క యాటమ్ కూడా ఒక సౌర కుటుంబంగా, ఒక సూర్యుడిగా ఇవాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి మనకి వేదం మొదలైనటువంటి శాస్త్రాల వల్ల తెలుస్తుంది. అదే మనకి మాస్టర్స్ వాళ్ళు కూడా వివరించి చెప్పినటువంటిది. అందుకని ఆ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది మొత్తం సృష్టి అందరికి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. మనం కూడా అందులో పార్టే. మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మనం అన్నీ మనకి తెలిసి జరుగుతాయి అనుకోకూడదు. మన గురించే మనకేం తెలియదు. అందులోనూ ఏదైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంటో అది మనకి ఎక్కువ గుర్తుండదు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రెస్పిరేషన్, ఇన్హలేషన్, ఎగ్జలేషన్, శ్వాస పీల్చడం వదలడం అనేటువంటిది మనకి అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంటే కదా. అది జరుగుతున్నంతసేపే మనం ఏం చేసినా ఏం మాట్లాడినా ఎలా ఉన్నా కూడా. కానీ అది మనకి ఎంతసేపు గుర్తుంటుంది రోజు మొత్తం మీద. ఎందుకని గుర్తుండదు అంటే మనకి గుర్తుండకపోయినప్పటికీ అది జరుగుతూ ఉంటుంది. మన ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అస్ ఇట్ కంటిన్యూస్. అదే అక్కడ రహస్యం. మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళలో జరిగేటువంటి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఇట్ గోస్ ఆన్, ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అస్. అంటే మనకి గుర్తుండలేని జరుగుతుంటుంది. అది ఎలా జరుగుతోంది, మనం చేసుకుంటున్నామా, అది జరుగుతుందా అంటే ఇలాంటి వాటిని మనం ఎప్పుడు కూడా గమనించాం. ఎందుకు గమనించాం అంటే వీ మేడ్ అవర్ లైఫ్ టూ బిజీ ఇన్ దిస్ మండేన్ వరల్డ్. ఏదైతే మనకి చాలా ముఖ్యమో, చాలా ఇంపార్టెంటో దాని గురించి అసలు అది ఉందని కానీ, దాని గురించి కానీ, ఎలా జరుగుతుంది కానీ తెలుసుకోవడానికి డివోట్ చేయాల్సిన టైం కూడా మనకి లేనట్టుగా ఉంటాం మనం. అందులో ముఖ్యంగా we the human beings. అందుకని మన హ్యూమన్ బర్త్ రావడం ఒక్కటితో సరిపోదు. వీటిల్లో అసలు ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఎవరి కారణం మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తప్పనిసరిగా వస్తుంది. మనకి ఇంట్రాగేషన్ ఎలా ఉన్నా మన ఎవరు నడిపిస్తున్నారు మన ఇవన్నీ కూడా. మనకి భాగవతంలో పద్యం ఉంది, ఎవ్వని చేజినెంతు జగము ఎవ్వని లోపలనుండు లీనమై ఎవని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం బెవ్వడు అనాది మధ్యలయుండెవ్వడు సర్వముంతాన అయిన వాడెవ్వడు. ఇవన్నీ కూడా స్టేజ్ బై స్టేజ్ మనం లీడ్ చేసేవన్నమాట. చూడండి అందులో ఎంత చక్కగా మనం లీడ్ చేస్తుందో. ఎవరు
అట్టి ఆత్మభవున్ ఈశ్వరున్ నే శరణంబు వేడదన్. ఈశ్వరుడు అనేటువంటి వాడు, ఆ ఈశ్వరుడు అనేటువంటి వాడు నడిపిస్తున్నాడు అనమాట మొత్తం అంతా కూడా. అలాగైతే మన ఆయన ఎక్కడ కనిపించడే, మనకి ఎక్కడున్నాడు అని మనకి వెంటనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఈ ఎక్కడున్నాడు మనం అడుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాం మనం? అక్కడే ఉన్నాడు. మనం ఆ ప్రశ్న వేయడానికి కూడా కారణం అతనే. ఎక్కడుంటాడు అంటే అడ్రస్, వేర్ ఇస్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ కాన్షియస్నెస్. ఈశ్వరుడు యొక్క అడ్రస్ ఏమిటంటే ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే తిష్టతి అని భగవద్గీతలో చెప్పాడు. ఎక్కడైతే మన హార్ట్ సెంటర్, మన హృదయం అంటామో అక్కడ నిలిచి ఉంటాడు ఈశ్వరుడు, పరమాత్మ, ది లార్డ్ అంటారు, లార్డ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు. అక్కడ నుండి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన? భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ. సమస్త జీవులను కూడా భ్రామయన్ తిప్పుతూ ఉంటాడు. ఈ సౌర కుటుంబాలని, జీవుల్ని అందరినీ కూడా తిప్పుతూ ఉంటాడు, లోపలే ఉంటాడు. అందుకని మనలో ఈ ప్రాసెస్ అన్నీ ఏం జరుగుతున్నాయో అవన్నీ ఎవరి వల్ల జరుగుతున్నాయంటే ఆ ఈశ్వరుడు వల్ల జరుగుతున్నాయి. అందుకని మనం సాధన అనేటువంటి దాంట్లో ఏమిటి మనం చేయవలసింది, ఏం జరగాలి అక్కడంటే సరెండర్ టు ది లార్డ్ కాన్షియస్నెస్ అన్నాడు పతంజలి మహర్షి. కూడా ఏం చెప్పాడంటే ఈశ్వర ప్రణిధానం అనేటువంటి చేయాలన్నాడు. అది జరగాలి. ఈశ్వర ప్రణిధానం అంటే ఏమిటి అంటే మాస్టర్ గారు చాలా సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పారు. సరెండర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు వాట్ ఐ ఆమ్ అన్నారు మాస్టర్ గారు, ఈకే గారు. ఎందుకంటే మనం అయామ్ అనేటువంటిది, నేను అనేటువంటిది ఏమిటంటే దట్ ఈస్ ది లార్డ్ కాన్షియస్నెస్. మనం అటువంటి ఈశ్వరుడు, ఆయన పేరు ఏమిటంటే అయామ్, నేను ఆయన పేరు. అందుకనే చూడండి భగవద్గీతలో కానీ ఎక్కడైనా సరే భగవంతుడు ఎప్పుడు చెప్పినా నేను అంటాడు. అంటే మనం వెంటనే ఏమనుకుంటాం అంటే మనలాగే ఒక పర్సన్ కావాల్సిన ఆయన అంటాం. కాదు, నేను అనేటువంటిది కీవర్డ్. అహం అనేటువంటిది అదే అయామ్ అని ఇంగ్లీష్లోను, ఏదైనా సరే ఒకటే వర్డ్. అండ్ దేర్ ఇస్ నో ప్లూరల్, దాని బహువచనం ఉండదు. నేనులు అని ఉండవు, నేను అనే ఉంటుంది. అందుకని మనం ఎవరైనా సరే నేను అనాల్సిందే. మన అసలు పేరు ఏదంటే నేనే. నా పేరు అనంతకృష్ణ, అతని పేరు కృష్ణ చైతన్య, ఇలా మన ఈ పేర్లన్నీ ఉంటాయి. కానీ అసలు మన పేరు ఏమిటి అంటే నేను, అహం, అయం. ఏ స్క్రిప్చర్లో అయినా సరే అదే ఉంటుంది. భగవద్గీతలో అయినా సరే, ఎక్కడైనా సరే, ఏ స్క్రిప్చర్లో అయినా సరే, బైబిల్లో అయినా సరే, ఎందులో అయినా సరే అహం అయాం అనేటువంటిది ఒకటే. అందుకని ఇదే చెప్పాడు. సూర్యుడికి మొట్టమొదట నేను ఉపదేశించాను అన్నాడు. మొట్టమొదటిగా సూర్యుడికి యోగం అనేటువంటిది నేను ఉపదేశించాను అన్నాడు. భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం అదే. మనలో ఉన్నటువంటిది కూడా ఆ నేనే. అంటే మనలో ఉన్నటువంటిది అని చెప్పి మనం తెలియదు కాబట్టి ఆ ఉన్నది నేనే అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి ఇనిషియేట్ చేస్తాడు భగవంతుడు. ఆయన అడ్రస్ ఏమిటంటే మనలోనే ఉంది. అయితే మనం బయటంతా వెతుకుతూ ఉంటాం, లోపల వెతకం మనం. అదే అక్కడ విచిత్రం. ఈ కథ ఎప్పటిది కాదు, అనాది కాలం నుంచి జరుగుతున్నటువంటిది. దేవుడు ఉన్నాడా లేడా, ఉంటే ఎక్కడున్నాడు అనేటువంటిది చాలా ఇమ్మెమోరియల్ అంటారు సార్, టైమ్స్ ఇమ్మెమోరియల్, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటిది. అంత బయట వెతుకుతాం మనం, లోపల ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతాం. వెతికేటువంటి వాడు లోపల కూడా, లోపల ఉండేది ఆయనే.
వెతికేటువంటి వాడిలోంచి వెతకాలని అనిపించడం కూడా ఆయన అనిపిస్తాడు. బాగుంది. మరి ఆయన్ని ఎలా మనం చేరాలి, ఎలా చూడాలి, ఆయన ఎలా, హౌ కెన్ ఐ మీట్ హిమ్, ఆయన కలుసుకోవాలని అపాయింట్మెంట్ ఎలా ఇస్తాడు, ఈశ్వర ప్రణిధానం చేయాలి, సరెండర్ అని చెప్పారు, బాగానే ఉంది. సర్వ సమర్పణం, సర్వ మతం అంతా కూడా సరెండర్ టు ది లార్డ్ అన్నారు. మరి ఆయన ఎక్కడున్నాడు, మనకు కనిపించడం ఎలాగా అన్నారు. అంటే హృదయంలో ఉన్నాడు. ఎట్లా అక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఆయన పిలవండి పలుకుతాడు అన్నారు. ఓ, ఎలా పిలవాలి, ఏ పేరుతో పిలవాలి, మనం వెంటనే వస్తాయి, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వస్తాయి. తస్య వాచక ప్రణవ అన్నారు. ఆయన పిలిచేటువంటిది ఎలా పిలవాలంటే ఓ అనేటువంటిది మనం ఎప్పుడైతే ఉచ్చరిస్తామో అది ఆయనకి రీచ్ అవుతుంది. ఎంత విచిత్రం చూడండి. ఎందుకు ఓంకారం చేసుకోమంటారు అంటే ఏ మతం ప్రకారం దీని మతాల గీతాలు ఉండవు. ఎందుకంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు, లోపలికి గాలి పీల్చడం గాలి వదలడం అనేటువంటి దాని మతం ఏముందండి. అది యూనివర్సల్ ఫినామినల్. సౌర కుటుంబాల దగ్గర నుంచి అన్ని ఉచ్ఛ్వాస, అందరికీ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, పల్సేషన్స్. అలా మనలో కూడా జరుగుతుంటుంది, లోపలని జరిపిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని ఆయన పిలిచేటువంటి పిలుపు ఏదంటే తస్య వాచక ప్రణవ. అందుకని రోజు ఓంకారం ఉచ్చరిస్తే ఓంకారం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆయన ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాడు లోపల నుంచి, మనకు వినపడదు, మనం వినం. ఆయన లోపల నుంచి ఉచ్చరిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా ఉచ్చరించగలం, లేకపోతే ఎలా ఉచ్చరిస్తాం. అందుకని అలా లోపల ఉండి మన పిలుస్తూ ఉంటాడు. మనం చాలా బిజీగా ఉంటాం కాబట్టి మనం వినం. మనకి ఎప్పుడైనా ఆయన అడ్రస్ తెలుసుకోవాలంటే అప్పుడు మనం కూడా ఆయన పిలవాలి. మనం పిలవాలన్నా కూడా ఆయన మనం పిలిస్తేనే మనం ఆయన పిలవగలం. అది మాస్టర్ గారు పతంజలి యోగ సూత్రాలు అనేటువంటి దాంట్లో యోగ ప్రసంగాలు చాలా వివరంగా చెప్పారు. సస్యవాచక ప్రణవ అనేటువంటి చోట. అందుకని రోజు మనం ఏం చేయాలి, రోజుకి ఒక్కసారైనా సరే మనం 2 సార్లు ఆయన గుర్తు చేసుకుని ఆయన పిలవాలి. ఓం అని పిలుస్తూ ఉండాలి. అది అలవాటు అవ్వాలి మనకి. ఆ ఓం అని పిలుస్తూ దాన్ని మనం వింటూ ఉండాలి. ఏ శబ్దం అయితే మనం ఉచ్చరిస్తున్నామో ఓం అని దాన్ని వింటూ ఉండాలి. అది మనం అంటూ ఉండాలి, దాన్ని వింటూ ఉండాలి ఆ శబ్దాన్ని. ఎందుకు ఇదంతా కూడాను అని అంటే, మరి టోటల్ సరెండర్ చేయాలంటే అదొకటే పద్ధతి. దేన్ని సరెండర్ చేయాలి ఇంతకీను అంటే, నాది అనబడేటువంటి దాన్ని అంతటినీ కూడా నేను అనబడేటువంటి పరమాత్మకి సమర్పణ చెయ్యి. అది అక్కడ చెప్పినటువంటిది. సరెండర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు వాట్ ఐ యామ్ అని మాస్టర్ గారు ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళందరికీ వెస్టర్నర్స్కి చెప్పినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అది చెప్పారు అనే యొక్క అర్థాన్ని. సరెండర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు వాట్ ఐ యామ్. మనలో 2 అంశాలు ఉంటాయి అందరిలో కూడా. ఒకటి వాట్ ఐ యామ్, ఇంకోటి వాట్ ఐ హ్యావ్. వాట్ ఐ యామ్ ఈజ్ ది లార్డ్. నేను అనేటువంటిది భగవంతుడు. నాది అనేటువంటిది ఆయన చుట్టూ మనం ఏర్పడినటువంటిది. ఇప్పుడు నాది అనబడేటువంటిది ఏది అనే ప్రశ్న వేసుకుందాం. మనం అన్ని నాదని అంటూ ఉంటాం. మనం నేను అసలు అసలు స్వరూపం నేను, కానీ దాని చుట్టూ అంతా కూడా అల్లుకున్నటువంటిది నాది. ఈ శరీరం నాది అంటాం కదా మనం, లేకపోతే ఎలా ఒప్పుకుంటామండి? ఈ శరీరం నాదనుకోకపోతే ఈ శరీరానికి సంబంధించినవన్నీ నావే అనుకుంటాం కదా. అందుకని వాటికి శరీరం నాదని బేసిక్గా అనుకోవాల్సిందే. అందుకని శరీరం నాది కాబట్టి ఈ శరీరానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా నావి. అంటే వస్తువులు, వ్యక్తులు, ఇవన్నీ కూడా స్థిరాస్తులు, చరాస్తులు ఇవన్నీ నావేనే అనుకుంటాం కదా మనం.
మనకి ఈ నాది అనబడేటువంటి సమస్తాన్ని నేను అనేటువంటి భగవంతుడికి సమర్పణ చేయన్నారు కదా. ఈ నాది అనేటువంటి లిస్టు తయారవ్వాలిగా, ముందు పూర్తి అవ్వాలి కదా. మన ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా నాది అని మీకు ఏదైతే ఉందో ఆ లిస్టు తయారు చేస్తారా అని మన అడిగారు అనుకోండి, చేస్తాం. ఎంత టైం కావాలి, ఎంత టైం నీకు కావాలని అడుగుతారు. మనకి ఎంత టైం పడుతుంది నాది అనేటువంటి లిస్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి? కంప్లీట్ అయిపోయింది, అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పటికీ మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తున్నారే మర్చిపోయాం అని. నా శరీరం, నా ఇంద్రియాలు, నా మనస్సు, నా ఇంటెలిజెన్స్, నాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ, నా వాళ్ళు, ఈ నా వాళ్ళు అనేటువంటి దాన్నే మామకాహ అన్నారు భగవద్గీతలో. మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే ఆ బ్లైండ్ కింగ్ ఉన్నాడు చూసారు, ధృతరాష్ట్రుడు. ఆయన సంజయ్ని అడిగినామంటే మామకా పాండవ సేవ కింద కూరవత సంజయ అన్నాడు. నా వాళ్ళు కాని వాళ్ళు చూసారా అంటే ఏంటి? ఓనింగ్ అనమాట, నాది అనేటువంటిది. వీళ్ళు నా వాళ్ళు. ఈ నా వాళ్ళు అనేటువంటిది ఏదైతే నాది అనేటువంటిది ఉందో అది మనని బంధించేటువంటిది. అక్కడే ఎవరు బంధిస్తారు మనని అంటే, ఎవరు బంధించారు? మనమే బంధించుకుంటాం. నాది అనుకున్నప్పుడు దాని బంధం. మరి నాది కాబట్టి ఎవరిదండి ఇదంతాను అంటే, నీకు ఎవరు ఇచ్చారో వాళ్ళది. ఆన్సర్ అదే కదా. మనకి ఎవరిని ఇచ్చారా అంటే మనమే సంపాదించుకున్నామా? లెట్ us అప్లై ది లాజిక్. అదేమిటండి, నా ఇల్లు నాది అంటాం. అదే నేను సంపాదించుకుంది, ఐ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ మై మనీ అండ్ దెన్ విత్ దట్ మనీ ఐ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ దిస్ హౌస్ అంటాం కదా. మరి అయితే బాగుంది, మన శరీరం మనం సంపాదించుకున్నామా? కానీ మనం ఏమంటాం, ఇది నా శరీరం, నా ఇష్టం, నా ఇష్టమైనటువంటిది నేను తింటాను, నా ఇష్టమైనది తాగుతాను, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను మాట్లాడతాను, నా సొంతం అని కదా మనం అనుకుంటాం. కానీ మన సొంతం అని ఎలా ప్రూవ్ చేయగలరు? హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్? ఈ శరీరం మన సొంతమా? మనకి ఎలా వచ్చింది అంటే, మన తల్లిదండ్రుల ద్వారా వచ్చింది. బాగుంది. వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇలా ట్రేస్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అసలు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో మూలానికి వెళ్ళాలి. వెళితే అప్పుడు ఒకే సోర్స్, అక్కడి నుంచే వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. దాన్ని ఏమంటారంటే అవ్యక్తం అంటారు. సబ్జెక్టివ్, అవ్యక్తం. మనకు తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో. కాబట్టి మనం ఎక్కడి నుంచి తేబడింది, ఇదంతా కూడా మనకి ఇవ్వబడింది. అది ఎందుకు ఇచ్చారు? అది వాట్ ఇస్ ది పర్పస్? ఇస్ దేర్ ఎనీ పర్పస్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ పర్పస్ ఇట్ ఇస్ గివెన్? మనకి ఎందుకు ఇవ్వబడ్డాయి ఈ శరీరం, ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ మనస్సు, ఈ బుద్ధి, ఈ చిత్తం, ఈ ఫ్యాకల్టీస్, ఇవన్నీ కూడా ఈజ్ దేర్ ఎనీ పర్పస్ ఆర్ గివెన్ జస్ట్ లైక్ దట్? పర్పస్ అనేటువంటిది అందుకనే పర్పస్ అనేటువంటిది మన సొంతంగా, అసలు పర్పస్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు క్రియేషన్ సంబంధించినటువంటిది. అట్ మై పర్పస్ ది షేప్ ఉంటుంది పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్ అన్నాం కదా మనం. ఆ పర్పస్ లో బాగా మన పర్పస్ అనేటువంటిది. అందుకని మనకి ఈ జీవితం అనేటువంటిది, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేటువంటివి. మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ గివెన్ టు అస్, మనకి ఇవ్వబడ్డాయి. ఎందుకని? ఫర్ ఏ హయ్యర్ పర్పస్. ఏమిటి హయ్యర్ పర్పస్ అంటే, ఎందుకైతే సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి, గ్రహాలు, ఈ దేవతలు వీళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారో అందులో భాగమే మనం కూడా.
మన పర్పస్ కూడా. కానీ దీన్ని మన సొంతం అనేటువంటి మాయ ఎందుకు మన మీద పనిచేస్తుంది? మన సొంతం అనుకోకపోతే మనం ఆ పని చేయం, అందుకని మనమే మాయ పనిచేస్తుంది. ఈ శరీరం నా సొంతం అనుకోకపోతే మనం దానికి ఆహారం అవి ఇస్తామంటే మనం మంది అనుకోవడం వల్లే మనకి జాగ్రత్త చూసుకుంటాం, మనం అవన్నీ ఇస్తాం. ఈ మంది అనుకోవడం అంటే తప్పు లేదు, కానీ బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది మనకి ఇవ్వబడింది అని గుర్తుంచుకోవాలి. వీఆర్ నాట్ ది ఓనర్స్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు అనేవారు, ఇట్ ఈస్ హైపోథికేటెడ్. మన శరీరం మనకి ఇచ్చినటువంటివన్నీ కూడా హైపోథికేటెడ్ అనేవారు. మన సొంతం కాదు కదా. ఎవరన్నా బ్యాంక్ మనం అప్పు తెచ్చామనుకోండి బ్యాంక్ నుంచి ఒక వ్యాపారం పెట్టడానికి, అది పెట్టిన తర్వాత ఇదంతా నా సొంతమే అంటే ఒప్పుకోరు వాళ్ళు. వాడు బోర్డు పెడతాడు హైపోథికేటెడ్ సో అండ్ సో బ్యాంక్ అని. ఇది కూడా అంతే. కాబట్టి ఇవ్వబడింది, ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి. ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇక నీకు ఇవ్వం అనరు ఎవరున్నాం, ఇందులో ఇస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇస్తుంటారు. వాట్ ఫర్ అంటే ఇదంతా కూడా దీన్ని ఏమంటారంటే రియలైజేషన్ అంటారు. ఆ రియలైజేషన్ అనేటువంటిది మనకు కలగడం కోసం. అయితే కలగడం ఎందుకు, కలిగిన తర్వాత మనకి ఏంటి అవుతుంది అంటే, దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఏ పర్పస్ కోసం, ఏ ప్రయోజనం కోసం ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఫోర్సెస్ అందరూ, అంటే ఎవరినైతే మనం దేవతలు వింటామో వాళ్ళందరూ ఎందుకు పనిచేస్తున్నారు, మనలో మరి ఎంతమంది పనిచేస్తుంటేనే మనం ఉన్నామా, లేకపోతే మనందరం మనమే చేసుకుంటున్నామా? మనందరం మనం ఏమి చేసుకోలేము. మన రెస్పిరేషన్ ఎవ్రీ మూమెంట్ మన రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, ఇన్హలేషన్ ఎగ్జలేషన్ ఎంత చక్కగా వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తుంటే జరుగుతుంది. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కాసేపు మీ రెస్పిరేషన్ మీరు చేసుకోండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకుని నాకు పని ఉందని చెప్పి వాడు కనుక కాసేపు మా పని మేము చూసుకొస్తాను అనుకోండి, జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్ ఇవి ఆగిపోవడానికి. అప్పుడు వెంటిలేటర్ పెట్టినా ఏం పెట్టినా ఆగదు. చూసారా మరి? లేకపోతే ఇవన్నీ పెట్టేస్తే ఇవన్నీ వెంటిలేటర్ పెట్టేప్పటికి వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఉండాలి కదా, ఉండవు. మీరు ఏం పెట్టినా ఉండవు. ఇది వాళ్ళు పనిచేస్తుంటే ఉంటాయి, వాళ్ళకి తెలుసు. అలాగే మనకి ఆకలి వేయడం, ఆహారం తీసుకోగలగడం, తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణం అవడం, ఇందులో ఏ ఒక్కటైనా సరే మనమే మనకి చేసుకోగలమా? ఏమీ చేసుకోలేము మనం. ఆఫ్టర్ ఆల్ మన ఇంట్లో ఒక పూట ఎవరు వాడు వండడానికి వీల్లేకపోతే మనం హోటల్కి వెళ్ళి తింటాం తప్ప మనం వండుకోగలం ఏమిటంటే మనకు టైం ఉండదు. ఏ పని మనం చేసుకోగలం, కానీ మనం అనుకుంటాం అబ్బా చాలా పని చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎంత చూడండి మరి, వాళ్ళందరూ కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ ఎవరి కోసం అంటే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు కాదు, ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జీవుల కోసం, మన కోసం వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు. మరి మనకు ఎవరు కనపడరేమండి అంటే, మనకు కనపడుతూ కూర్చుంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని అంతా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ పనికి కూడా మనం అడ్డు వెళ్తాం కాబట్టి, ఎందుకని వాళ్ళు కనపడరు. మనలో ఏం చేయాలో ఎవ్రీ మూమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం రక్త ప్రసారం జరుగుతోంది, విశ్వాస నిశ్వాసాలు జరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎవరు చేస్తే జరుగుతాయి, కానీ మనం చేసుకుంటే జరిగేటువంటి కావు. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ ప్రూఫ్, ఇది మనది కాదు, మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది అని ఇది మొట్టమొదటి మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు
అయితే ఇంత అద్భుతమైనటువంటిది ఇవ్వబడింది, మరి దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం ఏం చేసుకోవాలి? మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం? మన శరీరం మన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఇది మన సొంతం అనుకునే దీని గురించి మనం చాలా తాపత్రయ పడిపోతున్నాం. కానీ దీని పర్పస్ ఏమిటి? ఓన్లీ రోజు ఆహారం తీసుకోవడం, పానీయం తీసుకోవడం, నిద్రపోవడం, లేవడం, ఇదే నా పర్పస్. వేరే పర్పస్ ఉందా? అలాగే సంతానం కనడం, ఆహార నిద్ర భయమైథునానాం సమానమేతత్ పశుభిర్ నరాణం అన్నారు. యానిమల్స్కి మనకి కూడా ఇది కామనే, అన్ని జీవులకేను. ఇది కాకుండా ఏమైనా హయ్యర్ పర్పస్ ఉందా? మానవుడిగా పుట్టినందుకు మనకి ఏమిటి హయ్యర్ పర్పస్ అంటే, ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది ధర్మ సాధనము అని మన పెద్దలు చెప్పారు. శరీరం ఆద్యం కలు ధర్మ సాధనం. ఈ ధర్మ సాధనం ఏమిటి? ధర్మ సాధనం అంటే దీన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే, ధర్మం అంటే ఏది అంటే అందరి హితము కోసము ఏదైతే ఉంటుందో అది ధర్మం. అంటే అందరికీ కామన్గా ఉంటుంది. అది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో ధర్మం ఉండదు. ఒక్కొక్కళ్ళకో మతం ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కళ్ళకో పార్టీ ఉండొచ్చు, అలాంటివి ఉంటాయి. కానీ ధర్మం విషయంలో అలా ఉండదు. అందరికీ ఒకటే కామన్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరికీ కామన్ కోడ్ ఒకటే. అంతేగాని వీళ్ళు ఇండియన్స్ కాబట్టి కానీ వాళ్ళది కానీ అలా ఉండదు. ఏమంటే చూసారా, అందరికీ ఒకటే సూర్యుడు ఒకటే చంద్రుడు ఉన్నారా? లేకపోతే ఎవరు చంద్రుడు వాళ్ళకి ఎవరు సూర్యుడు వాళ్ళకి ఉన్నారా? లేదు కదా. అందుకని యూనివర్సల్ అనేటువంటిది అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది, కానీ అలా ఉండదు. ఎందుకని కామన్గా ఉన్నటువంటిది. మన శరీరం కూడా అందరికీ కూడా కామన్గా మనకి, అందుకోసం ఒకే కోడ్ దానికి ఉంటుంది. ఎందుకని ధర్మ సాధనం. దాన్ని అది కూడా ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే, దీన్ని ఎలా చూసుకోవాలి అంటే, దేహో దేవాలయ ప్రోక్త అంటే మన శరీరం ఒక దేవాలయంలా చూసుకోవాలి అన్నారు. దేవాలయంతో ఎందుకు పోల్చారు అంటే, మన ఇంటికిను దేవాలయానికి ఏమిటి తేడా అంటే, దేవాలయం నా సొంతం అనేవాడు అనడానికి వీల్లేదు. దేవాలయానికి వెళ్ళామంటే అందరూ ఎవరైనా దేవాలయానికి వెళ్ళచ్చు. భగవంతుడు సన్నిధి కాబట్టి దేవాలయానికి వెళ్తాం. మనం అక్కడ కాసేపు కూర్చుంటాం, నమస్కారం చేసుకుంటాం, ఇవన్నీ చేసుకుంటాం. అందరూ ఎవరైనా సరే. ఎందుకని? అదంత పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశం. అందరూ కూడా దాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకునేటువంటి దీనిగా చూస్తారు. అలాగే మన దేహం కూడా, మన శరీరం కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయం అని తెలుసుకోమన్నారు. దేహో దేవాలయ ప్రోక్త. ఇది దేవాలయంలో ఎవరుంటారు అంటే, భగవంతుడు లోపల ప్రతిష్ఠ చేయబడి ఉంటాడు కదా. మరి ఇక్కడ కూడా ఎవరున్నారు అంటే, ఇక్కడ కూడా జీవో దేవ సనాతన. జీవుడు అంటే నేను, ఇండివిజువల్ అంటున్నాం మనం. వాడు ఎవడో కాదు, ఆ సనాతనమైనటువంటి భగవంతుడే ఈ రూపంలో ఇందులో ఉంటాడు, దేహంలో, శరీరం. అందుకని దీన్ని మన ప్రథమ కర్తవ్యం ఏమిటంటే, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని పవిత్రంగా ఉంచుకుంటూ, దీన్ని ఎలాగైతే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారో, అలా మనం కూడా వాళ్ళతో కోఆపరేట్ చేస్తూ ఆ సృష్టి కార్యక్రమంలో మనం ఏం చేయగలము, మన వంతుగా మనం ఏమైనా చేసేటువంటిది ప్రయత్నం చేయగలమా? మనం చూడండి, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవరాశులు, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. మనం అనుకుంటామంటే మానవులు అంటే అన్నిటికంటే సుపీరియర్ బీయింగ్స్ అని మనం అనుకుంటుంటాం. వీ ఫీల్ అవర్ సెల్స్ వెరీ సుపీరియర్. అదే మనం చేసేది. జంతువునాం నరజన్మ ఉత్తమం అంటుంటాం. అంటే మనం చాలా ఉత్తమం, హయ్యెస్ట్ మనం ఏం కాదు. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. ఇట్ ఇస్ ఎ రేర్ ఆపర్చునిటీ టు హ్యావ్ ఏ హ్యూమన్ బర్త్. మానవుడిగా మన జన్మ వచ్చిందంటే చాలా రేర్గా వచ్చిన ఆపర్చునిటీ. మనకు తెలియటం లేదు. మనం మాటిమాటికి ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం తెలుసుకోవట్లేదు. అది ఒక ఆపర్చునిటీ. ఎందుకని? ధర్మ సాధనం అనేటువంటిది. అంటే మనం ఎవల్యూషన్లో మనం కూడా భాగం కాబట్టి, అది మన వంతు మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యందు మన బాధ్యత ఏమిటి, అది అక్కడికి రావాలి మనం.
అంటే ఈ సృష్టిలో మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే నాకేం చేశారు వీళ్ళంతా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు, నాకేం వస్తుంది అనేటువంటి ఒక లోయెస్ట్ యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్ నుంచి నేనేం చేయగలను అనేటువంటి దానికి ఎదగాలి. అక్కడికి అందుకోసం అన్నమాట మనకి ఇదంతా కూడా. ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్నటువంటి అన్రెస్ట్ అంతా కూడా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నాకేం వస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచించడం వల్లే, నేనేం చేయాలని ఆలోచించలేదు. దీనివల్ల నేనేం పొందుతాను, నాకు వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్ ఏమిటి, అందువల్లనే అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అదే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఎవరి గురించి ఎవరు ఇంకా అవతల వాడిది ఏం ఉండదు, ప్రతి వాళ్ళు నా గురించి అంటే అప్పుడు దట్ విల్ లీడ్ టు డిస్ట్రాక్షన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఏం జరుగుతుందో వరల్డ్లో. హ్యూమన్ రేస్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయేటువంటి ప్రమాదం కొని తెచ్చుకుంటున్నాం మనం. మనం చక్కగా కోఆపరేషన్, స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అనేటువంటిది కాకుండా స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అనేటువంటి దాంట్లో కొట్టుకుంటున్నాం. అది ప్రమాదం. వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా మనం పిల్లలకు నేర్పేది కూడా అదే, స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. దానివల్ల దేని దారి తీస్తుంది? స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ రాక్షసత్వాన్ని దారి తీస్తుంది, డిస్ట్రక్షన్ కి దారి తీస్తుంది, సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్. అందరినీ మనం ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాం. అసలు ఎర్త్ ఉంటుందో లేదా అనేటువంటి స్థితిలో తెచ్చుకుంటున్నాం మనం. ఎర్త్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాం, ఎర్త్ అంతా ఈ భూమి మీద ఉండడానికి వీలు లేకుండా చేసుకుంటున్నాం. రేపు చంద్రుడి మీద కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా అలాంటి పని చేస్తాం. చంద్రుడి మీకు ఎందుకు పెడుతున్నాడు, ఏం చేయడానికంటే అక్కడ కూడా ఇలాంటి పనులు చేయడానికే. అంటే అన్ని గ్రహాలు మొత్తం అన్నింటినీ భ్రష్టు పట్టించడానికి అనమాట మానవుడు చేసే పని. టు పొల్యూట్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ క్రియేషన్. అది మానవుడు తెలివితేటలు. అందుకని స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అనేది కాదు మనకు కావాల్సిన, స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. మనకి రోజు మనం చేసుకునేటువంటి మెడిటేషన్, తర్వాత రోజు ఎవ్రీ మంత్ చేసుకునే మెడిటేషన్ మనకి ఇచ్చారు. మనకి వేదంలో ఇచ్చినటువంటి మంత్రాల్లో ప్రతిరోజు ఈరోజు మెడిటేషన్ ఈ రోజు అని ప్రతిరోజు ఇచ్చారు. అది కాకుండా ప్రతి మాసం, మన సంవత్సరానికి 12 మాసాలు ఉంటాయి కదా, ఆ ప్రతి మాసానికి సంబంధించినటువంటి మెడిటేషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది మాసం తులామాసం అంటారు అస్ట్రాలజికల్గా, ఎందుకంటే సూర్యుడు తుల్లో సంచరిస్తుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి మెడిటేషన్ ఇచ్చారు వేదంలో. వేద మంత్రం రోజు మనం ప్రేయర్ ద్వారా చదువుకుంటాం. మీలో కొంతమంది తెలుసు. వాటిని మాస్టర్ గారు కలెక్ట్ చేసి వాటికి మీనింగ్ కూడా ఇచ్చారు చక్కగాను. రోజు మనం ప్రేయర్ తర్వాత చదువుకునేటువంటిది. ఈ మాసానికి సంబంధించినటువంటి రోజు జరుగుతుంది సంగచ్చధ్వం సంవదధ్వం సంవో మనాంసి జానతాం దేవా భాగం యథా పూర్వే సంజానా ఉపాసతే. ఏమిటంటున్నారు ఇందులో ఈ మంత్రంలో? అంటే సంగచ్చధ్వం, మీరు కలిసిమెలిసి నడిచెదరుగాక. ఏమిటి మనకి ఇచ్చిన సందేశం? వేదం ఇస్తున్నటువంటిది, వేద మంత్రాలు ఇస్తున్నటువంటిది, ఓ మానవులారా మీరందరూ కూడా కలిసి మెలిసి నడవండి. సంవదధ్వం, కలిసి భాషించుకోండి. దేవతలు పూర్వ పద్ధతిలోనే పరిపూర్ణ సామరస్యముతో తమ తమ భాగమును కూడినట్లు మీ మనస్సులు కూడా పరిపూర్ణముగా ఎరుగబడునుగాక. సంవో మనాంసి జానతాం అంటే ఎంత చక్కటి చూడండి మనకి ఇచ్చిన వేదం. అంటే లివ్ విత్ కోఆపరేషన్, మానవులు ఒకరితో ఒకరు కోఆపరేషన్ అనేటువంటిది. అలాగే ఈ అదర్ కింగ్డమ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. వేటి వల్ల అయితే అవైతే మనకు ఆధారభూతం అవుతున్నాయో, మనకు అవన్నీ ఆధారం కదా. సృష్టిలో అబ్జర్వ్ చేస్తే, మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయము. సృష్టిలో అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 రకాలైనటువంటి కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి. మినరల్ కింగ్డమ్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్, యానిమల్ కింగ్డమ్, హ్యూమన్ కింగ్డమ్. ఆ పైన దేవా కింగ్డమ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది హైయర్ ప్లేన్లో.
ఈ మండేన్ ప్లేన్ లో మనం చూస్తే 4 ఉన్నాయి. ఆ 4లో ఈ మినరల్ కింగ్డమ్ అంటే ఖనిజములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మినరల్ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉన్నాయి అసలు? అవి కూడా దేవతలు అనేటువంటి వాళ్ళు పనిచేస్తుంటేనే ఉన్నాయి. లేకపోతే మనకు ఉండడానికి ప్రదేశం, నుంచోడానికి, తినడానికి ఆహారం ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనకి? ఇవన్నీ కూడా మనం తయారు చేస్తున్నామా? మనకి ఎంత అద్భుతంగా ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి సృష్టిలో. మనం ఎప్పుడు మన అటెన్షన్ అంతా కూడా ఎంతసేపు మన సెల్ఫ్ దీని గురించి చూస్తాం, కానీ అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సృష్టిలో ఉంది, ఎలాంటి ఫార్ములా ఉంది చూడండి సృష్టిలో, నేచర్లో. అలాగా ఈ మినరల్ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది దాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది. అంటే మొక్కలు ఇవన్నీ, చెట్లు ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్ని తీసుకొని కదా అవన్నీ చక్కగా ఇవన్నీ తయారు చేసేది. సూర్యరశ్మి ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది, మనకు తెలిసి సైన్స్ చదువుకుంటాం. ఆ తర్వాత ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది అంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అప్పుడు యానిమల్ కింగ్డమ్లోకి వచ్చేప్పటికీ జంతువులు ఆ ఖనిజముల్ని, వృక్షముల్ని కూడా ఆహారంగా తీసుకుని జీవిస్తున్నాయి. ఇంకా ఇవాల్వ్ అయ్యి హ్యూమన్ కింగ్డమ్ మానవుడిగా వచ్చేప్పటికీ మానవుడు ఆ ఖనిజములను, వృక్షములను, జంతువులను అన్నింటినీ కూడా తీసుకుని జీవిస్తున్నాం మనం. అంటే జంతువుల్ని అందరం తినేస్తున్నాం అని అర్థం కాదు. జంతువులు లేకపోతే మనకు ఆధారం లేదు. మనకు ఆహారం అన్నీ కూడా వాటి ద్వారా వస్తుంది కదా మనకి. చిన్న చిన్న జంతువుల నుంచి పెద్ద జంతువులుగా అవి ఎంతో పనిచేస్తుంటే మనకు పనిచేస్తున్నట్టు తెలియదు కూడా. అంటే మానవుడిగా వచ్చినటువంటిది ఎవల్యూషన్, మానవుడిగా వచ్చిన తర్వాత మిగిలినటువంటి వాటి మీద ఆధారపడి మనం జీవిస్తాం, మన జీవితానికి ఆధారపోతాం. వాటికి మనం ఏం చేయాలి? మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇవన్నీ మాస్టర్ గారు, ఈకే గారు, ఆయన అనేకమైనటువంటి సార్లు అనేకమైనటువంటి కంట్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవన్నీ ఆ వెస్ట్రన్ కంట్రీ, జెనీవా మొదలైనటువంటి చోట ఇంగ్లీష్లో లెక్చర్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటి వాటికి? మన హ్యూమన్ కింగ్డమ్లో ఉన్నాం మనం. లోవర్ కింగ్డమ్స్ వాటి ఎందు మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటి? అసలు ముందు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎందు మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటి అనేటువంటిది ఆలోచించాం మనం. మన సొసైటీ అంటాం మనం, సమాజం. మనం ఎట్లా చూస్తాం? మామూలుగా ఎలా ట్రైనప్ అవుతున్నాం అంటే మన టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఈ సొసైటీ, సమాజం నాకేం చేసింది అనేటువంటి హట్ నుంచి చూడటం మొదలెట్టాం. సమాజం నాకేం చేసింది కాదు, నేను సమాజానికి ఏం చేశాను, వాట్ ఈజ్ మై కంట్రిబ్యూషన్ టు ద సొసైటీ, ఇట్ నుంచి. అది మనకి పరమ గురువులు చెప్పేది. మాస్టర్స్ మనకి ఇచ్చేటువంటిది ఏమిటంటే, నేనేం చేయగలను చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం రూపంలో ఉంది భగవంతుడే. ఎందుకంటే అంతా కూడా అంతర్యామైనటువంటి భగవంతుడే ఉండేది. అందుకని భగవంతుడు సేవ చేయాలంటే ఎక్కడ చేస్తావు నువ్వు సేవ? భగవంతుడికి అనుకుంటా, నేను భగవంతుడు సేవ చేస్తాను, ఇంకెవరికి మిగతా విషయాలని కూడా నాకు అనవసరం ఉండే. నీకు ఎలా కనపడతాడు భగవంతుడు? అందుకని భాగవతంలో ఒక చిన్న పద్యంలో ఇచ్చారు అది. నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యము నితాంత అపార భూత దయయున్ తాపసమందారమాగు దయచేయ గదే. భగవంతుడితో ఏమంటున్నాడంటే, నీ పాద కమల సేవయు, భగవంతుడి యొక్క పాదములు అనేటువంటి కోమలమైనటువంటి పాదాల యొక్క సేవ మాకు ప్రసాదించు అన్నాడు. అది మనకి ప్రసాదింపబడాలంటే నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యము, అంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి చుట్టూ ఉన్న మనలాంటి జీవులందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళతో నెయ్యము, స్నేహభావం ఉండాలి. అంతేగాని అందరినీ మనం అనుమానిస్తూ, లేకపోతే అందరితో మనకి వాళ్ళ నుంచి మన ప్రయోజనం ఉంటుందని మనం చూస్తూ ఇలా జీవించాల్సింది. అందరి యందు ప్రేమ, అందరికి యందు స్నేహము, ఆ భావంతో ఉండాలి. అది ఉంటే అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క పాద సేవ మనకి దొరుకుతుంది.
అది దొరకదు. ఇలా అందరితో కూడా స్నేహభావంతో ఉండాలంటే దానికి ముందు ఇంకోటి ఉంది. నితాంత అపార భూతదయ, ఏ కారణం లేకుండా భూతదయ అనేటువంటిది. భూతం అంటే అందరు జీవులు, అందరి యందు కూడా కంపాషన్, దయ అనేటువంటిది మనకు ఉండాలి. అలా ఉంటే అప్పుడు మనం అందరి యందు కూడా స్నేహభావంతో ఉండగలం. అంటే షేరింగ్ అనేటువంటిది ఏదైనా సరే మన దగ్గర ఉన్నటువంటిది అందరితో కూడా పంచుకోవడం అనేటువంటిది షేరింగ్ అనేటువంటిది. తర్వాత అందరి యందు కూడా స్నేహభావం, అందరినీ మనం ఎలా సేవించగలం, అందరికీ కూడా మనం ఏం చేయగలం అని అడిదిప్పాలి. వాట్ ఈజ్ మై కాంట్రిబ్యూషన్? ఎందుకంటే మన భగవంతుడు చక్కని ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చాడు. ఎందుకు ఇచ్చాడు? దానికోసం ఇచ్చాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. అందుకని ఎప్పుడు మన హ్యూమన్ లైఫ్, మన మానవ జీవితం ఎప్పుడు సార్థకం అవుతుందంటే మనకి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని, ఆయన తెలివితేటల్ని, వీటన్నిటిని భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఆ భగవంతుడికి ఏమిటి ఇష్టమైంది అంటే, ఆ భగవంతుడికి ఇష్టమైంది ఏదో చక్రబంగలో ఏదో తయారు చేస్తాను నివేదన చేస్తే అయిపోలేదు. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవుల్లో ఆ భగవంతుని చూసి మనం ఏ రకంగా వాళ్ళ యందు ప్రవర్తించాలి, ఏ రకంగా సేవించగలం అనేటువంటి ప్రయత్నం మనలో రావాలి. అప్పుడే మనం భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని వాళ్ళం అవుతాం. అందుకని స్పిరిచువలిజం అంటే అర్థం అది. ఇవన్నీ కూడా అందుకు భగవత్ సేవ అంటే అర్థం మన చుట్టూ కనబడుతున్నటువంటి జీవులు అనేటువంటి రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి సేవ. అంతేగాని వీళ్ళతో నాకేం పని, నాకు భగవంతుడితోనే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అంటే చచ్చిన దొరకడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే మనకంత అరిస్టోక్రసీ ఉంటే మన సృష్టించిన వాడు ఇంకా పెద్ద అరిస్టోక్రేట్ అవుతాడు. ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం ఎంత అసలు మనకే అలాంటిదే మనకి ఎంత అరిస్టోక్రసీ ఉంటే వీళ్ళందరితో నాకేం పని, నాకేం సంబంధం, వీరు ఆఫ్టర్ ఆల్ వీళ్ళంతా అని మనకి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ గురించి మనం అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనలో అంతర్యామిగా ఉన్న భగవంతుడు కూడా నాకేం పని అనుకుంటే మనం ఉండం అసలు. అందుకని మనకి ఏది మనం ఆచరించాలి, మన పిల్లలకు కూడా ఏది నేర్పాలి, స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అసలు నిజానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కేయాస్ సొల్యూషన్ కూడా అదే. ఎప్పటికీ ఎటర్నల్ సొల్యూషన్ ఏమిటంటే రీప్లేస్ స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ విత్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. కాంపిటీషన్ కాదు కావాల్సింది, కోఆపరేషన్. అందుకని గ్రూప్ లివింగ్ అనేటువంటిది అది మనకు అలవాటు అవ్వాలి. గ్రూప్ లివింగ్ అంటే కాసేపు అందరూ ఓ చోట కూర్చొని ధ్యానం చేసాం. ఇది ఎందుకంటే ఈ కాసేపు ఎందుకనంటే అకేషన్గా ఇది మనకు అలవాటు అవ్వడం కోసం. కానీ కేవలం ఫిజికల్గా కాసేపు ఉండమే కాదు, మన మనసులన్నీ కూడా ఒకటిగా నిలవాలి. ఇందరి రూపంలో ఉన్నా సరే ఒక్కళ్ళుగా ఉండాలి. ఆ వన్నెస్ అనేటువంటిది వీ హ్యావ్ టు రియలైజ్ దట్. దానికోసమే మనం ఈ గురు పూజలు పెట్టుకున్నా, లేకపోతే ఇవన్నీ పూజలు పెట్టుకున్నా, దేవి నవరాత్రులు చేసుకున్నా, ఏవైనా చేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అల్టిమేట్గా ఎందుకు చేసుకుంటాము అంటే అందరం కలిసి ఒకే ఒక గోల్ ఏమిటంటే లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, అంటే అందరూ బాగుండాలి, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అనేటువంటి సంకల్పం మహామంత్రం. అది అన్నిటికంటే పెద్ద మహామంత్రం ఏమిటంటే అందరూ సమస్త జీవులు కూడా సుఖంగా ఉండాలి. ఫండమెంటల్గా అది మనకు కావాల్సింది. అందరూ సుఖంగా ఉండాలనుకుంటే మనకేం వస్తుందండి అనుకున్నాం అనుకో, దాన్ని మనమే సపరేట్ చేసుకుంటాం. అందరూ బాగుండాలంటే అందులో మనం కూడా ఇంక్లూడెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఒక్కడం వేరు కాదు కదా, ఇంక్లూడింగ్ అవర్ సెల్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ, ఆటోమేటిక్ ఇట్ ఇస్ ఇంప్లాయిడ్. అందుకని మనం ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నాము, లేకపోతే ఏ చేస్తున్నాము, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మనందరం హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ముందు అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి మాస్టర్ గారు ఈకే గారు న్యూయార్క్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టారు. మాస్టర్ గారిని
సన్మానం చేసి ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్ కి చీఫ్ గా ఆ న్యూయార్క్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ చీఫ్ గెస్ట్ అని ఆయన అధ్యక్షుడు, చీఫ్ గెస్ట్ మాస్టర్ గారు. ఆయన మాస్టర్ గారికి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. హీఈస్ మిస్టర్ సో అండ్ సో, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫ్ దిస్ సిటీ అంటే మాస్టర్ గారు అంటే ఐ నో బెటర్ థింగ్స్ అబౌట్ హిమ్ దాన్ దిస్ అన్నారు. వాట్ ఈజ్ దట్? ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళు. ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇప్పుడే కదా మనం కలుసుకుంది, నా గురించి మీకు బెటర్ థింగ్స్ తెలుస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద బెటర్ థింగ్ యూ నో అబౌట్ మీ అంటే ఐ నో దట్ యు ఆర్ ఏ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బేసికల్లీ అన్నారు. మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో మన సాటి మానవుడు, హ్యూమన్ బీయింగ్. వీఆర్ బేసికల్ గా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది మానేసేసి నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని, నేను డాక్టర్ని, నేను గురువు గారిని, ఇవన్నీ మన పైన టోపీలు లాంటివి. ఎవరి వాళ్ళు మన ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? మనం కూడా ఒక మానవుడు, మానవుడుగా మానవత అనేటువంటి దీంతో ఒక మానవుడుగా సాటి మానవుడితో మనం ఎట్లా ఉండాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడు మనలో చూసేటువంటిది ఇది. పరమ గురువులు కూడా మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటిది ఇదే. ఇది మనకి స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్, స్పిరిట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్, ఇది మనకు కావాల్సినటువంటిది. ఇది ఇవ్వడం కోసమే మనకి పరమ గురువులు నిరంతరము మనకి ఇవన్నీ కూడా ఇస్తున్నటువంటిది. అందుకని ఈ మనం గ్రూప్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దానికోసమే మనం ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నటువంటిది. అందుకని ఈరోజు అందరూ కూడా గ్యాదర్ అయ్యి ఒక సత్సంగం అనేటువంటిది చేయడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. మనకి విచిత్రం, మనకి ఏంటంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వరం, ఈ టెక్నాలజీ వల్ల మన మధ్యలో దూరాలు లేవు అసలు. నిజంగానే లేదు, దూరం అనేటువంటిది ఉండదు. బట్ దీనివల్ల మనకి ఇంకా వీ కెన్ ఫీల్ ఒకరికి వాళ్ళు మనం కలిసే ఉన్నాం, కలిసి చేస్తాం. ఈ సంగత్యర్థం సంవరద్ధం అన్నట్టుగా మనం అక్కడన్నా మనం దాంట్లో ఉండి మనం కలిసి చేస్తాం. అందుకని ఈ సర్వీస్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందుకని మాస్టర్ గారు మనకి ప్రేయర్ అనేటువంటిది, సర్వీస్ అనేటువంటిది, ఈ రెండు ప్రణాళికలు మనకి ఇచ్చి టు ఎలివేట్ అవర్ సెల్స్, మన లోవర్ లిమిటేషన్స్ నుంచి మనం ఎలివేట్ అయ్యి మనం కూడా ఆ దేవతలతో కోఆపరేట్ చేస్తూ మిగతా కింగ్డమ్స్ ఎందు మనం మిగతా మన బాధ్యత నెరవేర్చేటువంటి వాళ్ళుగా తయారవ్వాలి మనం. అది మాస్టర్స్ మన నుంచి కోరేటువంటిది. అందుకని ఈ నవరాత్రి ప్రారంభం రోజు ఈ పవిత్ర దినాన్న మాస్టర్ గారు పరమ గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు మనందరికీ కూడా ఎప్పుడు ఉంటాయని మనం గుర్తుపెట్టుకుని మన నిరంతరము మనం ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా సరే మన దృష్టిని ఎటువైపు మళ్ళాలనేటువంటిది మనం చేయవలసిన ప్రయత్నం. చాలా సంతోషం, మీ అందరూ కూడా చక్కగా అటువంటి దీంట్లో ఉన్నారు. మనం ఫిజికల్గా నేను అక్కడ రాలేకపోవచ్చు, ఎక్కడున్నా పెద్ద విశేషం కాదు. ఎక్కడున్నా సరే వీఆర్ ఆల్వేస్ టుగెదర్, మనం అందరం కలిసి పనిచేస్తుంటాం. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. మాస్టర్ గారు వినపడుతుందండి? హలో మాస్టర్ గారు వినపడుతుంది? ఇప్పుడు వినపడుతుంది. మాస్టర్ గారు ఒక 2 నిమిషాలు ఉంటే ఇక్కడ ఈరోజు ఏంటి ఇక్కడ దీని తర్వాత పూజా హోమము కార్యక్రమం ఉంది మాస్టర్ గారు. అయితే బుక్స్ మాస్టర్ గారి బుక్ స్టాల్ కూడా పెట్టాము. ఒకసారి అది అంటే ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఉంటే అది చూపిస్తాము మాస్టర్ గారు. అలాగే. తర్వాత ఇది ఏదైతే ఈ రూమ్ ఉన్నదో ఇది జనకుల్ రూమ్ మాస్టర్ గారు. ఇక్కడ మన వాలంటీర్స్ అందరూ చక్కగా దీన్ని అరేంజ్ చేయడము. యాక్చువల్లీ ఒక రెగ్యులర్ గరాజ్ కూడా కిందసారి కూడా మనం ఇది ఈ రూమేనా అప్పుడు కూడా మనం చేసింది? అవును మాస్టర్ గారు, ఈ రూమే. హెల్త్ సెషన్ అది కండక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదే రూము. అయితే దానికి ఇంకా ఎడిషన్స్ చేయడము. అదేంటి ఇక్కడ రీసెంట్ గా మెమరీ వాల్ అని యాడ్ చేశారు. పిల్లలు చేసిన కార్యక్రమాలు, చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చేసిన పనులు ఇలాంటివి
పెట్టడానికి. తర్వాత Very good. మాస్టర్ గారి కోట్స్ ఈరోజు యాడ్ చేయాలనేది అంత రెడీగా ఉన్నాయి. మాస్టర్ గారి కోట్స్ రూమ్ లో బాగుంది. అది మాస్టర్ గారు మీకు కనపడుతుందా మాస్టర్ గారు? కనబడుతుంది. రాంబాబు గారు ఒకసారి అది స్పాట్ లైట్ చేయగలిగితే ఈజీగా కనబడుతుంది. ఇది పిల్లలు రీసెంట్ గా ఇక్కడ పిల్లలకి సేవా కార్యక్రమాలు అనేది మనకి ఏవైతే భగవద్గీతలో మనం చెప్తున్నామో థియరీకి ప్రాక్టికల్ గా అనుసంధానానికి వాలంటీర్ యాక్టివిటీ సేవా కార్యక్రమాలని స్టార్ట్ చేశారు. అయితే పిల్లలు వాళ్ళంతటా పిల్లలు బ్రేస్లెట్స్ తయారు చేయడం అని, మొక్కలు పెంచి ఇదేంటి చేయడం అని, ఇట్లా రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేసి వాటిని సెల్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాదాపు $600 to $800 వాళ్ళు రైజ్ చేసి అది ఇక్కడ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కి అని ఇట్లా నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి డొనేట్ చేయడం అనేది చేశారు రీసెంట్ గా. వెరీ గుడ్. అది చేశారు మాస్టర్ గారు. తర్వాత సో అవే ఆ ఫొటోస్ పాతవి ఇవన్నీ కూడా చేశారు. అండ్ మిగతా వాలంటీర్స్ కూడా కనపడుతున్నారండి అశోక్ గారు? ఓకే, అదే అయితే ఇక్కడ మనకి యంగర్ జనరేషన్ చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి దీంట్లోకి ఈ స్పిరిట్ లో వస్తే వాళ్ళ తర్వాత ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళ ద్వారా చాలా మంచి వర్క్ జరుగుతుంది హ్యుమానిటీ మొత్తానికి. మాస్టర్ గారు దాంతో పాటు ఇదేంటి బుక్ స్టాల్ పెట్టారు మాస్టర్ గారు ఈసారి ఇక్కడ. ఓకే, అది కూడా చూపిస్తున్నారు అశోక్ గారు. కుటీర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా పెట్టారు మాస్టర్ గారు ఇక్కడ. సో దట్ మనకు కూడా కనబడేటట్టు పెట్టరా, మనకు కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో. బాగుంది. కుటీర్ ప్రొడక్ట్స్ అవి సో బుక్స్, కుటీర్ ప్రొడక్ట్స్ అవి కూడా. సో దట్ ఇక్కడ మామూలుగా పిల్లలకి ఈ భారతీయ బాల శిక్షల నుంచి మాస్టర్ గారి శంకరరావు వీటిలో నుంచి చెప్పడం అవి చేస్తాము. అయితే ఈసారి పెద్దవాళ్ళకి కూడా బుక్స్ అనేవి కొంచెం పరిచయం చేయడము, తర్వాత వాటి గురించి తర్వాత గ్రంథగోష్ఠి లాగా మనం గురు పూజలో గ్రంథగోష్ఠి పెడతాం కదా. అవును సార్, అవును మాస్టర్ గారు. అలాంటి ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తే అందరికి బాగుంటుంది. అవును మాస్టర్ గారు. సో అది కూడా పెట్టాము. వెరీ గుడ్. అలాగే మాస్టర్ గారు. సో అదే మాస్టర్ గారు దీని తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్, తర్వాత పూజా హోమం కార్యక్రమాలు. వెరీ గుడ్. తప్పకుండా మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుసుకుందాం. తప్పనిసరిగా మాస్టర్ గారు. అండ్ మన ఏంటి సెంటర్స్ మెంబర్స్ కూడా కొంతమంది వచ్చున్నారు. సారీ శ్రీకాంత్ గారు. సో శ్రీకాంత్ గారు హోమం అది చేస్తున్నారు. తర్వాత రిచ్మండ్ నుంచి ఒక 4 hours దూరము, అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చారు. తర్వాత లలిత గారు నమస్తే మాయ. నమస్తే. అమ్మ ఇక్కడికి వచ్చింది లక్కీగా ఇదే టైంలో. రవిచంద్ర మాస్టర్ గారు రావడం, ఈ యాక్టివిటీ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. వాసుదేవ అనుకోకుండా ఇక్కడ కలుసుకున్నాం.
చాలా సంతోషం. అందరూ కూడా మంచి చక్కటి కోఆపరేషన్తో వర్క్ చేసి మనం మాస్టర్స్ ఇచ్చినటువంటి ఆ మార్గంలో మనం మంచి చక్కటి సేవకులుగా తయారవ్వాలి. అందరూ కూడా కామన్ గోల్ అదే మనకు కావాల్సింది. ఇంకా మాస్టర్ గారు అందరినీ కూడా ఆయన మార్గాల్లో నడిపించాలని చెప్పి మాస్టర్ గారిని ప్రార్థిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటా. మళ్ళీ కలుసుకుందాం తప్పకుండా. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. రాంబాబు గారు మనం డిస్కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే.